नमस्कार ईशान बांगला प्राइम टाइम खबरे आमी चंद्रिमा स्वागत जानाई। प्रथमे प्राइम टाइम शिरोनाम। यूडीएफ एर संगे एसे कांग्रेस निश्चिह्न हो जाच्छे बोललेन मनोज तिवारी। टिपारेर चाकार तलाय 5 बछरेर शिशुर मर्मान्तिक मृत्यु, जयपुरे चांचल्य। बरखलाय भोटेर मेरुकरण करते चाइছে कांग्रेस, अभियोग बीजेपी प्रार्थी अमलेन्दु दासेर। एबारे विस्तारित प्राइम टाइम खबर। बीजेपी सरकारेर भालो काजेर फलाफलेर जोन्नो उधारबंदे विजयी हबेन मिहिर कांति सोम। पाथिमाराय एक जनसभाय एसे एकथा बोललेन बीजेपी नेता अभिनेता मनोज तिवारी। असमे बीजेपी 100+ करबे बोले तिनी जानान। चा श्रमिकदेर मजुरी आरो बाड़बे बोलेও तिनी दाबी करेन। तिनी बोलेन एआईयूडीएफ एर संगे जोट बाँधार परे एखन कांग्रेस तो लड़ाइये नेই। नागरिकत्व आईन निये भारतेर स्थायी बासिन्दादेर चिंतार किछु नेই बोले तिनी मंतब्य करेन। नमस्कार। आज मेरी उदारबंद की जो यात्रा है वो बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है। लोगों ने 5 साल में जो कर किया है हमारी बीजेपी की सरकार ने असम में, उसका असर लोगों पे दिख रहा है। चाय बागान के मजदूरों पे दिख रहा है, आम नागरिकों पे दिख रहा है, महिलाओं पे दिख रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी बीजेपी प्लस 100+ की ओर अग्रसर है। बराघाट की अहम समस्या है कि बराघाट में असम पिछले कई विभागों का। देखिए, हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोरों से काम कर रही है और हमने जैसे कहा ना कि अपने हुनर को पहचानना है। देखो, असम सरकार लगातार स्किल डेवलपमेंट में इस समय हम लोग लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। हम सभी लोगों को बोलते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट को ज्वाइन करिए। ट्रेनिंग आपको सरकार करा रही है। हमको किसी पे निर्भर नहीं रहना है, हम आत्मनिर्भर बने और इसके लिए जो पिछले समस्याएं हुई हैं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में उसको दूर भी कर रहे हैं। यहाँ तो जो वही 217 रुपया हो गया। पहले तो आप देखिए, पहले 75 रुपीज था, अब 217 कर दिए। और विश्वास रखिए ये और भी आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पे ला देंगे, हम ये हाजिरा और भी बढ़ाने वाले। देखिए, असम जो कोर्ट ने स्टे किया, हम उसको कोर्ट को समझा लेंगे। अब चूंकि से चुनाव का समय है, कई बार कोर्ट को लगता है कि कैसे करोगे। बीजेपी के पास फुल रोड मैप है कि हम उसको बढ़ाए भी हैं और उसको हम मेंटेन भी करेंगे और आगे उसको और भी बढ़ाने की क्षमता रखेंगे। देखिए, उनका प्रभाव उनके विपरीत होना है। जो लोग समझते हैं कि अब हम तो हार रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, तो चलो बेमेल गठबंधन कर दें, अपवित्र गठबंधन कर दें। अब आप सोचिए, कांग्रेस और एआईयूडीएफ जो भी गठबंधन किए हैं तो कांग्रेस ही समाप्त हो गई है। ठीक है, हमारी लड़ाई एआईयूडीएफ से है, अब कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। तो ऐसी समस्या में जो जनता है, जो कल तक कांग्रेस को मानती भी थी थोड़ा बहुत, अब वो भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के पास चली गई। सीए को लेकर क्या? देखिए, एनआरसी और सीएए इसको समझने की जरूरत है। हमारे देश का जो व्यक्ति है उसको कोई खतरा नहीं, लेकिन जो अवैध ढंग से बॉर्डर पार करके आते हैं उसका निश्चित रूप से चिन्हीकरण होना ही चाहिए और ये प्रदेश भी चाहता है, देश भी चाहता है। फेर टिपारेर धाक्काय मृत्यु हलो एक शिशुर। जयपुरे मेदी बस्तीते सकाले এই ঘটনা ঘটে। 5 বছরের শিশু সোহানি গোয়ালা বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল তার মা বাবার সঙ্গে। ঠিক সেই সময় একটি টিপার শিশুটিকে ধাক্কা মেরে তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় শিশুটির। জনতা টিপারটির পিছু ধাওয়া করে 700 মিটার দূরে ধরে ফেলে। উত্তেজিত জনতা এই রাস্তার টিপার চলাচল বন্ধ করে দেয়। জামাই বাড়ি হইলো কনকপুর আর বাবা বাড়ি হইলো আমরা এখানে টিলা বস্তিতে আছে। তারা আইছে, গাড়ি তোরে নামছে আর ও টিপারে মারছে।
টিপারে মারছে। টিপারটা পাওয়া গেছে নি? টিপারটা পাওয়া গেছে, টিপারটা এখানে আছে, কিন্তু ড্রাইভার ভাগি গেছে। হ্যান্ডিম্যান ধরা পড়ছে। টিপারের নাম্বার কিটা আছে? টিপারের নাম্বারটা সঠিক টিপার ধরা হয়েছে। আমরা দাবি আছে যে টিপারের মালিক, টিপারের ড্রাইভার এখানে আইতো, ডিসি স্যার আইতো। হ্যাঁ, ডিসি স্যার আইতো। আমরা ডিসি স্যারে আওয়ার পরেই আমরা কিছু একটা ডিসিশন লইব। এই টাইনের বাচ্চা। বরখলায় কংগ্রেস প্রার্থী ভোটের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করলেন এই আসনের বিজেপি প্রার্থী অমলেন্দু দাস। তিনি জানান, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে ভোটের মেরুকরণের চেষ্টা করছে কংগ্রেস, কিন্তু এই প্রয়াস ব্যর্থ হবে বলে জানান তিনি, কারণ 60% সংখ্যালঘু ভোট বিজেপি পাবে বলে তারা দাবি করেন। স্বাস্থ্যে প্রাধান্য দেব আর রোজগার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা। হয়, পানীয় জলের একটা ব্যবস্থা আপনার এখানে আছে। আরেকটা যেটা আমরা দেখ, কাজ শুরু হয়েছে, শেষ হয়নি, সেখানে কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, হয়তো মাইনরিটি ইসলাম প্রেমী ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছে ওই স্লোগান দিচ্ছে, কিন্তু বৃহত্তরভাবে ইসলাম বলে নয়, দল মত বর্ণ ধর্মর ঊর্ধ্বে উঠে জনগণ আমাকে সমর্থন করবে, কারণ বিরোধী কংগ্রেস দল জনগণের সাথে ভাওতাবাজি করেছে। আপনারা দেখেছেন ওদের টিকিট দাবির ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে সোচ্চার ছিলেন, একদম উত্তাল করে দিয়েছিলেন ওনাদের অফিস, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যখন স্থানীয় প্রার্থী দেওয়া হয়নি সবাই চুপ হয়ে গেছে। তার মানে হয়তোবা কোনো দুরবসিন্ধু ছিল, সেক্ষেত্রে আমার জানাই নেই, কারণ মিসবাউল ইসলাম লস্কর মহাশয় কংগ্রেস দলে ছিলেন না, ওনাকে কংগ্রেস দল টিকিট দিয়েছে, আর ইউডিএফের সাথে আতাতের ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিসবাউলকে টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস ইউডিএফকে নিজের স্থিতিকে সমর্পণ করেছে। জনগণের মধ্যে স্থানীয়ত্বের একটা সংবেদনশীলতা আছে, এই জনগণের অনুভূতি, সেই জনগণের অনুভূতিকে নিয়ে ওরা ভাওতাবাজি করেছে, ধোঁকা দিয়েছে। আর ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে স্থানীয় হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছে, স্থানীয় প্রাধান্যটাও একটা অঙ্গ ছিল। সেই ক্ষেত্রে ইসলাম প্রেমী ব্যক্তি নয়, বিভিন্ন দলের যারা সাধারণ নাগরিক আছেন, বৃহত্তরভাবে সাধারণ নাগরিক আছেন বরখলার ভিতরে, সবাই স্থানীয় হিসাবে আমাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এবং এবারে প্রাইম টাইম বিরতি। ফিরে এলাম বিরতির পর। সোনাইয়ে এবারে বিজেপি জয়ী হবে বলে দাবি করলেন উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর। তিনি দক্ষিণ শহীদপুরে এক জনসভায় বলেন, বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি নিয়ে চলছে, তাই সোনাইয়ের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে বিজেপিকে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সোনাই মণ্ডল বিজেপির উপসভাপতি মাহমুদ হোসেন লস্কর। বিজেপির বিধায়ক হলে মুসলমান মানুষের কোনো কাজ হবে না। আমি ওদেরকে বলতে চাই, আমার আগে যারা বিধায়ক ছিলেন, আমার আগে যারা মুসলমান বিধায়ক ছিলেন, যে বিধায়করা মুসলমানের ভোট পেয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, সরকিসার মোকাম তো আগেও ছিল। সরকিসার মোকামে কেউ 1 লাখ টাকা দিয়েছেন, কোন উদাহরণ আছে? কিন্তু আমি সরকিসার মোকামে 32 লক্ষ টাকা দিয়েছি। আমি সরকিসার মোকামে 32 লক্ষ টাকা দিয়েছি। আমি মজিদ মামুর মোকামে 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি। আমি দরগার কোনার মোকামে 58 লক্ষ টাকা দিয়েছি। আমি শিলডুবি মাদ্রাসা 40 লক্ষ টাকা দিয়েছি। ফুলকানিয়া মাদ্রাসা 30 লক্ষ টাকা দিয়েছি। হাজিদর বালিকা মাদ্রাসা 5 লক্ষ টাকা দিয়েছি। মেদিনীপুর বালিকা মাদ্রাসা 2 লক্ষ টাকা দিয়েছি। দোনই বালিকা মাদ্রাসা 2 লক্ষ টাকা দিয়েছি। আমার আগে যারা বিধায়ক ছিলেন বলেন, একটা মাদ্রাসাতে 1 লক্ষ টাকা দেওয়া কি উদাহরণ আছে? কোন মোকামে 1 লক্ষ টাকার কি উদাহরণ আছে? বলতে পারবে না। ভোট সচেতনতা নিয়ে হাইলাকান্দিতে এক মোমবাতি মিছিল বের হয়। জেলাশাসক MN ধাল এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন। মিছিলটি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।
This evening का जो procession हुआ था, that is one of the activities of sweep. हम लोग ने ये candle march इसलिए किया to educate and spread awareness among the public. और last parliamentary election में where there are less voter turnout, जो we regarded those places as a dark areas. So lighting a candle is like to light those dark areas, and we also want to send message to those people who had not voted in the previous election to cast their vote on 1st April. পশ্চিম সরাইয়ে নির্বাচনে রণকৌশল স্থির করতে কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে মহাজোটের এক সভা করলেন জোটের প্রার্থী করিমউদ্দিন বরভূঁইয়া। ভরাখাই, শিলকুড়ি, তরু তাজাবাড়ি ও ঘুঙ্গুর জিপিতে তিনি সভা করেন। তিনি বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের কাজকর্মের সমালোচনা করেন। সিপিআইএমের আঞ্চলিক মোর্চা এই 6 দলে আমরা প্রথম করেছিলাম মহাগঠবন্ধন। পরবর্তীতে হাগ্রামা মহিলারই বিজেপি থেকে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করে আমাদের মহাগঠবন্ধনে যোগদান করেছেন। এখন আমরা 7 দলের মহাগঠবন্ধন। আজকে আপনারা দেখেছেন আসামের রাজনীতিতে হাগ্রামা এমন এক মানুষ যেখানে যখন সরকার গঠন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হাগ্রামা সেই মহাগঠবন্ধনে যোগ দেয়। সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রশ্ন ছিল, এই মহাগঠবন্ধন বিজেপি এনপির গঠবন্ধনকে হারাতে পারবে কি না, কিন্তু হাগ্রামা মহিলারই আসার পরে কোনো সন্দেহ নেই আসামে মহাগঠবন্ধনের সরকার হবে। আমরা মুম্বাই থেকে মহাগঠবন্ধনে ইউডিএফ দলের প্রার্থী হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়েছে। বাকি কাছাড় জেলার 6টা সমষ্টিতে কংগ্রেসের প্রার্থী থাকছেন। কনকপুরের বিজন রায় নামের এক ব্যক্তিকে গত 3 মাস থেকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানালেন তার পরিবারের লোকজন। এই মর্মে থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে। কেউ এই ব্যক্তির সন্ধান পেলে 9957138037 অথবা 6000286894 নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। 44 বছরের বিজন গত 9 ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। লামডিং বিধানসভা আসনে কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন। উদ্বোধন করে তিনি বলেন, হোজাই জেলার 3টি আসনে মহাজোটের প্রার্থীরা বিজয়ী হবে। লামডিং থেকে রাতুল মুখার্জির রিপোর্ট। যে এইবাৰ 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত লামডিং সমষ্টি যে মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ স্বপন কৌৰ জিকিব, সেই কথাটো আজি লামডিঙৰ মানুহৰ মুখে মুখে, লামডিঙৰ মানুহৰ মুখে মুখে নহয়, বিজেপি মানুহৰ মুখে মুখে, অকল নগাঁৱতে নহয় গুৱাহাটীতো হৈছে। কাৰণ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যোৱাবাৰ যিটো অংক, সেই অংকত যোৱাবাৰ বিজেপিৰ ইমান আপোনাৰ হাৱা থকা পিছতো যিমান ভোট পালে মহাজোঁট যদি আমি মিলন হয় তেতিয়াহ'লে তাতকৈ বহু ভোটত জিকে। তাৰোপৰি ইয়াত আকৌ বিজেপিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মতবিৰোধ আছে। গতিকে গোটেইখিনি মিলাই বিজুলী ইয়াত যে বিজেপি যে ইয়াত হাৰিব সেই কথাটো খাটাং হৈছে, আৰু মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী স্বপন কৌৰ যে বহু ভোটত বিজয়ী হ'ব সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। বিভিন্ন সমষ্টিত দেখা গৈছে এআইইউডিএফ বা কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট নাপায়, নিৰ্দলীয়ভাৱে কিয় হৈছে? এয়া ক্ষতি নকৰিব নেকি? বিজেপিৰ ৰাস্তাটো সুগম কৰি দিব নেকি? দুটা বস্তু আপোনালোকক চাওক, লামডিঙততো যিসকলে টিকেট পোৱা নাই বিজেপিৰ, সেইসকলে কি কৰি আছে খবৰ কৰকচোন। সেইসকলে চিপৰাং টিপৰাং লৈ ওলাই গৈছে, আৰু সেই চিপৰাঙতে যে তেওঁলোকে যে নাইকিয়া হৈ যাব সেই কথাটো সকলোৱে বুজি পাইছে। কিমানখন আসন লাভ কৰিব? 101+ আগতে আছিলে, যেতিয়া হাগ্ৰামা আমাৰ লগত নাছিল। এতিয়া হাগ্ৰামাও আহিলে আৰু 12টা যোগ হ'ল। সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম আরও একবার। ইউডিএফ এর সঙ্গে এসে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বললেন মনোজ তিওয়ারি। টিপারের চাকার তলায় 5 বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু, জয়পুরে চাঞ্চল্য।
বরখলায় ভোটের মেরুকরণ করতে চাইছে কংগ্রেস, অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী অমলেন্দু দাসের। আজকের মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।